نوچیان رادیو دنگ گلدن باشگودارین هیجا ایران 19 هیلون 2025 اینی بروکسل ساعت 13 لامده 14 امنو چند نواروجه ده پیشکش بکن دست چند سر نوچین ما هپگه بدا خویانی که 5 شیدن هرماگاری ببیرانی دم پارتی جبو مافی هیوی دوی تاولی گاو بیناویتن فیلوزوف و پروفسور نافدار این جیهانی پشکری دان بانگاره براپو Amerika'yı peşnumaya agirbesta demil desli Gaza'yı ve Tukir. دوباره دم باشگودارین هیجا ام دست به برفریان و چین خودکن ناوین در آگه هاندنا هپگه بداخویانه که 5 شهیدن هرما گاره ببیر آنی هپگه درباره شهادت وان ده وان آگاهیان ده اندامین هیزن تیبت میلیتان و فرماندارین فدایین آپوی هورین مه هورامان شاهو باران مامو هایدار منظور زانا سترک و کارکر مازلوم 16 چله 2019 هرما گاره ده انجام قضیه که ده ببخت آدی ده کامپه ده گهشتن شهادت her یک جوان جی بشین جدای کردستان تبلی نوارفین تکوشین آزادی بون لسر خطا زیلانان مشیان او بون نونرن خطا آپویی لکودره لدیجی گلمه ایریش پیک بهاته هبونا خویا لور وکه ارکک شورشگری دیدیتن سالین هری خوش این جوانتی خودان آزادیا گلمه به ترزکی فدایی بر خودان دجمن و اثبات کرن کو او تجاری ر ندن خیانت او داگیر کریه بیران هورین ما تمی پیشنگا تکوشینا مبکه د سری د مالبات وانی هیجا امج توای ولات پاریزن کردستان ر سرساغی دخوازن هپگ ناسنامه شهیدان و هش کرکر مادی گلستانی بناسناو هورام شاهو ناو دایک پخشان سریفیان ناو باو واجد لک کامیاران جدایک بویه 16 چله 2019 انده لگاره شهید بو ümit Çinkilliç بناسناو باران مامو ناو دایک آیشه ناو باو حسن ل hatay جدایک بویه 16 چله 2019 انده لگاره شهید بو Mehmet Zilkifli بناسناو هایدار منظور ناو دایک cennet ناو باو سلیمان ل گرگوم جدایک بویه 16 چله 2019 انده لگاره شهید بو Güney Dinar بناسناو زانا سترک ناو دایک کدرت ناو باو محمد نوری ل İzmir جدایک بویه 16 چله 2019 انده لگاره شهید بو Xalip Osman بناسناو کارکر مظلوم ناو دایک کفسر ناو باو خالip ل افرین جدایک بویه 16 چله 2019 انده لگاره شهید بو ناوین در راگهان دونو چپمنیا HPG به برفری بحثا هر 5 اندامن هزن تیبت فداین آپوی جکر شهید هاورام شاهو اولاده که اصیل ایروشرات کردستان بو دناو مالباته که ولاد پاریز آخودی نرخ ده لکامیارانه جدایک بو ده جوانی آخوده برخودان او تی کوشنا گریلا جنیز و شوپان جبو به پارچه که وی برخودانه سال 2008 بریارا خودا به جوش او کلجانه که مزم بشتر نوارفین گریلا بو لهر من جدا جگل کار او خباتان ر پیشنگی گر او بو فرمانداره که زیرک ده پراتیک گرنا گریلاتیا مدرنیته دموکراتیک ده بو خودی دکمزن باران مامو به اصل خوی جناوچیا گرگم آ بازارچغی بو لدناو مالباته که پر هیجا ولاد پاریز علوی دل اسکندرونه جدایک بو فرده که عشیره سینملی یا قدیم بو مالباتاوی جبر زختان کوچی اروپایی کر لبر هبونا خو پاراس او بشتاری خباتین جوانان بو ده همان دمه ده خونده کار بو لزانینگه بشا اندزیاریا ماکینه قدان هبو درفتین دست خود دانین آلیه کی د سال 2010 ده بر خدا جاین آزادین کردستانه هی دسپک بریارا فدایی بونه دا او بو اندامه که هزن تیبت demek eli cem fermandarı mezin en nemir fazıl botanma hem duvarı askeri و hem duvarı ideolojik de tecrübe ke mezin jegird de erku vazife giring o stratejik de bu xodi rol bisek naxoya fedایی buna apoyi u vi naxoya pola ددله همو حوالین خوده جیه کرد هایدار منصور او جلنافچا گرگومه البستان جدایک بو جبر زختن دولتاتک تیوی مالباتا خوی کوچیناوین دا کپیتالیزم آلمانیا کر لی جبر ولاد پاریزیا مالبات هید زاروکاتیا خوده تکوشین آزادی ناس کر سال 2011 بر خودا کردستان او بشتر نوار فنگریلا بو لگل قادم بو ویرکی که مزن بشتری چالاکیان بو پیشنیارا تیولی بونا هزن تیبت گر او دا خوازاوی هات قبول کرد
kirin. Bey duduli xwedî wazifeyên xwe yên pêşengiyê derket. Di tevaya jiyana xwe ya şoreşkerî de xeta partiyê û rêber Apo esas kirt. Zana Stêrk ji navçeya Amedê Pasûrê malbata wî welat Parêz û dilsozê tevgera azadiyê bû. Ji ber zext û zilma dewleta Tirk koçî İzmirê kir. Ew li wir ji dayîk bû. Bi êrişên çeteyên Daişê re hêrsa wî ya li dijî dijmin zêdetir bû. Sala 2014 bere xwe da navrefên gerîla. Wek navê xwe pir zana bû. Beşdarî hêzên taybet bû. Li gelek qadan xebatên stratejîk meşandin. Bi helwesta xwe ya zelal a li ser xeta PKK di dilê hemû hevalên xwe de cih kirt. Karker mazlum. Di nav malbateke welat Parêz a Efrînê de ji dayîk bû. Li Helebê mezin bû. Şahîdî ji berxwedana dîrokiya şoreşa rojavare kir. Sala 2016 xeyala xwe ya zarokatiyê pêk anî û tevlî hêzên şoreşa rojava bû. Paşê berexweda çayên azad ên Kurdistanê. Ji bo tola şehîdan herîne tevlî hêzên taybet bû. Bi dagirkirina Efrînê re hêrsa wî ya li dijî dijmin zêdetir bû. Bi sekina xwe ya şoreşkerî bû yek ji mîlîtanên pêşeng ên tevgera Apoyî. Dem Parti ji bo mafê hêviyê divê tavilê gav were avêtin. Komîsyona Hukukaya Dem Parti têkildarî biryara Komîteya Wezîrana Konseya Avrupaya têkildarî mafê hêviyê li navên da giştî daxuyanî da. Berdevkê Komîsyona Hukuk û Mafê Mirovana Öztürk Türkdoğan li ser navê partiya xwe axivî. Öztürk Türkdoğan diyar kir ku tevî 11 sal bi ser biryara Komîteyê derbas bûne ji jaliyê Tirkiye ve tu gav nehatine avêtin û ha dewam kir. Ji ber vê biryarê Birêz Öcalan û bi hezaran kes bandor dibin. Divê banga Komîteya Avrupa li dijî Tirkiye prosedûra binpêkirinê bide xebitandin. Öztürk Türkdoğan de şan kir ku ji bo pêkanîna mafê hêviyê hewcehî bi guhertinên qanûnî heye û got divê komîsyona li meclîsê bilez û bez bi Birêz Öcalan re hevdîtînê bike. Ji bo bicihkirina mafê hêviyê qanûnên entegrasyona demokratîk nîqaş bike. Pêşniyarên xwe pêşkêşî komîsyona têkildar bike. Ji bo cibicihkirina mafê hêviyê em bank li serokatiya meclîsê partiyên siyasî ku di meclîsê de ne dikin ku demil dest gavên pêwîst bavêje. Öztürk Türkdoğan Balkşan ser gotinên serokê giştiyê MHP Devlet Bahçeli ku gotibû ji bo aştî divê her du baskên kevokê hebin û ev tiştanî ziman. Divê Wezareta Dadê ji bo bicihkirina mafê hêviyê gavan bavêje. Di pêvajiya aştiyê û civaka demokratîk de divê hevkarên Tifaka Komarê sozên xwe yên derbarê mafê hêviyê de bicih bînin. Ji bo her du baskên aştiyê temam bibin gavên pêwîst bavêje. Heta ku mafê hêviyê bicih be divê hemû mafeyên Birêz Öcalan ên ku ji qanûnê icrayê tên bi temamî bêne bicihkirin. Hevdîtinê bi parêzer û malbatê re birêk û pêk were kirin. Serdanên şandeya îmraliyê zêde bibin. Divê parlamenter rojnama van akademisyen bikaribin biçin îmraliyê. Azadiya fîzîkiya Birêz Öcalan ji bo aştiyê mayîn de mecbûriyetek e. Ji bo wê divê mafê hêviyê bi lez û bez were pêkanîn. Tora navnê têwiya ji bi Abdullah Öcalan re azadî çareseriya siyasî ji Pirsgirêka Kurd re bi daxuyaneke bank li Komîteya Wezîrana Konseya Avrupayê kir. Daxuyanî bi sernavê tevdîrên lezgîn ên ku divê Komîteya Wezîran ji bo azadiya Abdullah Öcalan bigire hat dayîn û ev daxwaz hatin kirin. Komîteya Wezîran wekî saziyeke siyasî nêzîkatiyek nîşan dide ku pêvajiya nû ya ji bo aştiya civaka demokratîk hatiye destpêkirin û înisiyatîfên wekî Komîsyona Meclîsê nîşan dide. Nazkirina rola Öcalan ji bo her du mekanîzmeyeke domdar ku li hevatina zagonî bi diyaloga siyasî ve girêdî de neçariyeke. Heta niha ne hikûmeta Tirk ne ji komîsyonê diwarê rakirina cezeya hepsa giran a hetayî de an jî rêzgirtina zêdetir li mafê mirovan û hukukê de ti guhertinên zagonî nekiriye. Divê çarçoveyê de komîte li ser kîjan bengehan bawer dike ku Tirkiye dikare guhertinên pêwîst bike. Divê Komîteya Wezîran û Konseya Avrupayê mekanîzmeyên xwe yên bicih
anine bikar binin da ku Türkiye biryarên dememe bicihbîne. Girîngek û komîte ji bo gavên xwe yên pêşerojê li benda hezîrana 2026 nemîne. Rola siyasî ya Birêz Öcalan divê wekî nûnerê sereke û muxatabê gelê Kurd bê pejrandin. Dayîna demê ji bo Türkiye heta hezîrana 2026 tevê wateyê ku destûrê dide berdewama binpêkirinin mafan. Di pratikê de divê komîte heyeteke bişîne Türkiye da ku rewşê rasterast lêkolîn bike bi komîsyonên parlamentoyê re têkiliyê deyne û dilxwaziya hikûmetê ya ji bo derbazkirina peymanan rapor bike. Azadiya Birêz Öcalan ji bo serkeftina vê pêvajiyê pêwîst e. Filozofî awurtîr Profesör Robert Plarf bi peyamekê piştgiriya xwe ji bo bangerê Berapo eşkere kir. Di qada navnê tevî de piştgiriya ji bo bangerê Berapoya Aştî û Civaka Demokratîk her gudî çe mezin dibe. Filozof û teorîsyenê çandê ya Avusturyayê Profesör Robert Pafel bi peyamekê piştgirî da bangerê Berapo. Pafel di peyamek û Dem Partî re şandî û diyar kir ku bangiya hatiye kirin dîrokiye. Peyam bi filozof Profesör Robert Plafir bi vî rengî ye. Biryara fêzkirina PKK gaveke geleke girîng e. Ji bo biryareke bi vî rengî bê wergirtin pêwîstî bi pêşdîtin û wêrekiyeke mezin heye. Vêyekê fêm dikin. Hêvîdarim hemû aktorên siyasîyên li Tirkiyeyê jî wê fêm bikin ku ev banga firsendeke dîrokî ye. Filozof Profesör Robert Pafel di sala 1962 de ji dayîk bû. Li qadên teoriya çan da rexnekirina îdeolojî û psikanalîzê de bi karên xwe tên naskirin. Li Viyana û Berlînê perwerdeya felsefeyê dît. Hîn jî li zanîngeha hunerê û dîzayna endûstriyê ya li Nîsê weke profesör wazîfeyê dike. Profesör Doktor Bromberg jin jiyan azadî serhildaneke li hemberî pergala bavik salariye. Antropolog Fransız Profesör Doktor Ciristan Bromberg bersiv da pirsên ajansa ANF û bibîr xist ku rejima İranê pora jinan weke hemaneke cazibeyê qebûl dike. Lê di Quranê de ayetek tekildarî qedexeya pora jinan de tune ye. Profesör Kiriskan Bromberg got ku di dîrokê de nixumandina pora jinan li gorî olan cuda ye. Di ola Xristiyaniyê de di teswîrên Meryem de pora wê vekiriye. Di ola cuhuyan de jî piştî sed sala 18 hîn jinên zewicî pora xwe bi temamî qusandin û perukê bikartanîn. Ev yek semboleke pir bi hêz ya statiya jinan ya divê olê de ye. Di İslamiyetê de jî bi heman awayî nixumandina pora jinê bûye çand û desthilatdarî jî bikartîne. Ev jî encama pergala bavik salarî ye. Dema ku jin îbadetê dikin pora xwe dinixumînin. Ev jî nîşandana teslîm bûna ji Xwedê re ye. Lê Xweda ne zilameke û divê wekî zilamekî neyê dîtin. Di dîrokê de fikra ku mêr jinan weke hevrîkeke dibînin û dixwazin serdestiya xwe mîsoger bikin serlîveriyê didin. Profesör Doktor Ciristan Bromberg da zanin ku di herka dîrokî de li dijî vê zexta siyasî serhildanek heye. Çalakiyên ku piştî şehîdkirina jina Emînî hatine pêkanîn mînaka herî şember e. Li Tirkiye jî rewşek cuda heye bi taybetî têkoşîna jina Kurd û şerê li dijî çeteyên Daişê bavik salarî qels kiriye. Dikarim bêjim ku di nava hemû civakên Müslüman de civaka Kurdan cuda ye. Ji ber ku gel û civakên ne Müslüman jî hene hişmendiyeke taybet ya Kurdan heye. Bi taybetî piştî şer li Tirkiye û li dijî çeteyên Daişê têkoşîna jinan weke têkoşîna nasnameya jinan jî hatte dîtin û nirxandin. Bêguman bandora paradigmaya Birêz Abdullah Öcalan heye û vêyekê di nava civaka Kurd de rê li ber hişmendiyeke cuda vekiriye. Meclisa dayıkên Aştê ya Botanê
پیش کنفرانس خو دیاری ریبر اپو کرن مثلا که ناشیا بوتانیل نافچه جزیره شرناخه پیش کنفرانس یک لدار خستن جشرناق و نافچین در دوره گلکتای که آشتی تبلیغون دقیقه رس گرتنه جبو بیران شهیدان دست بکر پشر اکتیویستا تیجار چیمن فیدان آخوی گود دایکان بردلن گراندان آشتی هر زیده مافی دایکن آشتیه دایکان هر تیم جبو آشتی که برومت لبر خوددن ام هیوی دیکی کوی شر بداوی ببه کنفرانسا کو دیاری ریبر اپو هات کرن لچپمنی گرتی دوام دکن حقوقناز Ayşe Bingöl Gut Komite bu reform zexta siyasi devam dike. Piştiko Komite Wezirana Konsey Avrupa'yı tekildarı bir yara xo eşkere ker gelekin arxandın hatin kirin. Direktörü Türkiye ya projeye TLSP و پارێزەر Ayşe Bingöl Demir tekildar mijare axivî Bingöl Demir wiha dibêje komîte rexneyê li Tirkiyeyê dike li helwesta xwe neyînî nabîne ji bo pêkarina erkên qanûnî planseziyek lezgîn pêşniyaz dike ev teşwîkkirine û ji zexta siyasî dûr e komîteya heta Hezîrana 2026 muhletê dide Tirkiyeyê ku gavan bavêje Konseya Avrupa ji berdela ku zextê li Tirkiyeyê bike ku gavên çareseriyên qanûnî bavêje muhlet da pêdivî bi gavê avêtinên niha û zûtürün demê heye. Jinan bank hatekirin divê civa Xwedî pêvajoya aştiyê derkeve jinên İstanbulê tevlî bernameye ku însiyatîfa jinan a hewcedariya min bi aştiyê heye bûn û nirxandin kirin endama însiyatîfa jinan berfîn atar ev şîrovek kir daxwaza jinan ya aştiyeke bi rûmet û wekeviyê heye em naxwazin jin û mafê jina werê kirinûze kirin şer herî zêde bandorê li jinan dike û zirarê digihîne jinan ji bo vê pêdiviya jinan bi aştiyeke mayînde û rastaqîn heye di pêvajoya aştiye de em weke jin bank li devletê dike ku gavan bavêje. Birgül Oktan jî dibêje dewlet di pêkarina aştiyê de dereng maye. Divê aştî demil destpêk were ji bo vê jî divê gavan bavêje. Krîza aborî siyasî û civakî hemû aliyên civakê şepirzek kiriye, ahlak tune kiriye, talan û gendalî zêde kiriye. Ji bo aştî pêk were divê dewlet û desthilatdarî gavên şember bavêje. Zeynep Külloğlu jî wiha dibêje em pergaleke ku me tune dike naxwazin em jî hene û bi kurdbûna xwe serbilindin eger biratiyê dixwazin divê ev te werin qebûl kirin herî dawî Kenya Korkmaz axivî gur jin bi salane ji bo aştiyê tê dikoşin dayikên me ciwanên me bi salane ji bo aştiyê têkoşînê dikin em biratiyê dixwazin divê demil dest gav werin avêtin Meclisa Jinana Partiya Demê jî di çarçovê hevdîtinên jinan davakina civaka aştî û demokratik de li Çanakkale'ye bi jinan re civiyan. Gelek jin beşdarî civî nebûn dina wan de berdevka Meclisa Jinana Partiya Demê Halide Türkoğlu endamên koordinasyona Meclisa Jinan Elif Bulut û siyasetmedar Huda Kaya jî hebûn. Di civînê de giringiya beşdariya jinan di pêvajoya aştiyê de hate destnîşan kirin. Hevserûkên Partiyê Dem Partî gotin li hevkirina bajaran nesûce Hevserûkên Partiya Demê Tülay Hatîmoğulları û Tuncer Bakiran têkildarî doza li hevatina bajaran ku desthilata AKP weke sûc dibîne axivîn. Tülay Hatîmoğulları got diviya bû hemû kesên di doza peymana bajarî de hatine girtin bi hatan berdan. Mixabin carekê din biryara neqanûnî hat dayîn. Ev doza şermeye û ji Kurdan re dibêjin hûn dikarin li İstanbulê bijîn lê hûn nikarin bajarê ku lê dijîn birêve bibin. Em vê yekê qebûl nakin. Peymana bajarî îradeya kolektif a gelan û doza hatiye vekirin jî li dijî îradeya gelan e û têwa têya darizandina daxwaza gel. Ev darizandin zirarê dide avakirina aştiya civakî. Em carekê din dibêjin peymana bajarî nesûce. Tuncer Bakirhan jî got doza ku îro li ser Levatina bajarî de hatiye dîtin de swerdaneke ciddiye li îradeya demokratik a gelane ev doz beşdariya gel di siyasete demokratik û aqilê kolektif dike armanc. Em vekirî dibêjin ev dozeke siyasiye û li dijî îradeya gel hatiye vekirin. İradeya gel ji bo birêvebirina bajarên xwe bi awayeke demokratik nikare weke sûç were dîtin. Ya esas doza li dijî vê îradeya sûceke hukukî ye. Divê kesên ji ber li hevatina bajarî de hatine girtin werin berdan û dosya werin girtin.
Serokê CHP Özgür Özel ji got doza lehvatina bajaran şerma Tirkiye. Serokê CHP Özgür Özel derbarê doza lehvatina bajarî de ku têde 10 rêveberên şaredariyan tevî cigîrên şaredarên Kartal û Ataşehirê têne da rizandin daxuyaniyek da. Özgür Özel bi birxist ku CHP bi banga îtifaka Tirkiye ket hilbijartinên herêmî û got me îtifaqek bi fermî bê partiyên siyasî û partiyê û îradeyê bi jiyana bi hev re ava kir. Lêbere îro em bi zihniyeteke rê û rê zihniyeteke re rûbirû ne ku hilbijartina Tirk û Kurdan ji bo encûmenên şaredariyan weke suç dibîne û mirovan ji ber vê ke dixe zindanan de. Tohmeta ku divan lêpirsînan de tê kirin tam ev e. Niha bi zelalî diyar e ku zihniyeta ku ji aliyeke ve bahsa aştî dike lê ji aliyê din ve hilbijartina Kurdan ji bo encûmenên şaredariyan kriminalize dike ne samimiye û piştgiriya aştî an biratiyê nake. Ji ber ku ev dost hedef digire îradeya me ya ji bo jiyana bihev re û beşdarbûna bi siyasetê re ev dost şermeke ji bo Tirkiyeyê. Pedersen nûnerê taybet ê Sûriyeyê netewên yekbûyê îstîfa kir. Nûnerê taybet ê sekreterê giştiyê netewên yekbûyî ji bo Sûriyeyê Girs Peders ragihan ku ew ê îstîfa bike. Pedersen daxaptina xwe de li Konseya Evlekariya ya netewên yekbûyî de diyar kir ku wî biryarê xwe ya îstîfayê radestî sekreterê giştiya netewên yekbûyî Anton Guterres kiriye. Pedersen dîroka îstîfakirina xwe eşkere nekir û got ez ji ber sedemên şexsî dev ji karên xwe berdidim. Pedersen bankli civaka nav netewî jî kir ku piştgiriyê bidin Sûriyê û got desthilatdariyê demkiya Sûriyê û gelên Sûriyê wê li hemberî dijwarî û rastiyên tevlihev li ber xwe bidin. Lewma pêwîstiya wan bi destekeke xurt heye. Pedersen di sala 2018 de weke nûnerê taybet ê sekreterê giştiya netewên yekbûyî ji bo Sûriyê hate tayinkirin û di sala 2019 de dest bi karkiribû. Donald Trump rêxistina Antifa weke rêxistina terorê îlan kir. Rêxistineke ku sivîl û zarokan dikuje ji lîsteya rêxistinên terorê tê derxistin û yan jî wek terorîst îlankirina rêxistineke li dijî faşîzmê êdî bi înisiyatîfa serokdewletên hegemon ve girêdayî ye. Serokdewleta Amerîkayê ku rêxistina HTŞ ya heta demeke li gel Daişê dihate binavkirin ji lîsteya rêxistinên terorê derxist û têkiliya siyasetmedaran bi wan re kir. Lê rêxistina antifaşîst Antifa weke rêxistineke terorê îlan kir. Donald Trump roja çarşemê daxuyaniyek da û rêxistina antifaşîst Antifa weke rêxistineke terorê îlan kir û got ev rêxistineke nexweş, xeter û radîkal a çep e û divê çavkaniyên wê yên finanse werin lêkolînkirin. Rêxistina Antifa di salên 1920 de li dijî Partiya Naziya Alman weke tevgera karkeran pêşket. Ji salên 2010 û vir ve jî li Amerîkayê li dijî tevgerên rastkir ên dijwar derket welê. Amerika pêşnûmaya agîrbêsta Demildez li Gazayê veto kir. Konseya Ewlehiyê ya netewên yekbûyî bi daxwaza agîrbestek Demildez û gihîştina bêsînor ya mirovî ji bo Gazayê pêşniyarek kir. Lê Amerika pêşniyar veto kir. Pêşniyaza Ken bi erêniya 14 endamên Ken hate erêkirin. Lê Amerika mafê vetoyê bikar anî pêşniyar red kir. Nûnerê Amerîkî beriya dengdanê îta kir ku biryarname pur ji bo Hamasê ye û bi awayeke neheq ve gotinên derew yên ku di Konseya Ewlekariyê ya netewên yekbûyî de cih digirin rewa dike. Heta ku Hamas hemû girtiyan bernedê ne pêkane ku em agîrbesteke bi vî rengî erê bikin. Belê godan jemen û çênî rû pêşkêşkirin ana xatirê we de baş.